स्वामी 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 प्रसन्नतारुचन्द्रिका शटारिहस्तमुद्रिकरात् करोतु मेदमः शुक्लाभरणं जगदाभरणं विश्वरेशत्तरं भागं चक्रे स्वामिविदभाषया ఎగ్జామ్స్ అయినా పాపం మిస్ అయింది. చూడండి नागराजस्य कोमलाजीवस्य कुमारस्य प्रारकस्य पुरकुलगोत्रस्य सतीन्द्रस्य नागरगोत्रस्य सत्यशेखरस्य भार्गवरेड्डिस्य राहित्यस्य अंजलस्य कल्याणस्य प्रारकस्य चंद्रगोत्रस्य भास्करस्य रोजरस्य श्यामगोत्रस्य श्यामनोदयस्य सागरस्य दात्नोदयस्य आशिषोदयस्य प्रारकस्य काशीगोत्रस्य कुमारोदयस्य अरुणोदयस्य मोक्षरोदयस्य दिग्नोदयस्य शकुंकारस्य हिमालयस्य प्रारकस्य प्रारकस्य ओनरगोत्रस्य लक्ष्मी श्रीनिवासोदयस्य प्रदीप्रभस्य अनस्विन्नभस्य सुकृंशान प्रारकस्य मोहनपडिगोत्रस्य वरराजोदयस्य मंगलाद्रवदयस्य प्रसन्नकुमारोदयस्य लक्ष्मीपदे नारायणं अमृतांशायनं जगद्वन्दायनं गोविन्दायनं शाश्वतेनं प्रभवेनं शेषाद्यं देवाय नमः केशवाय ज्ञानवञ्जनायनं श्रीवत्सवक्षेणं सर्वेशायनं गोपालायनं पुरुषोत्तमाय नमः
गोपेश्वरं वञ्जनेश्यैनं वैकुण्ठवरेरुप्यायनं सुधाधनवीनं यादवेन्द्रणं नित्ययवरुदेनं चतुर्वेदात्मिकायनं विष्णवे नमच्युतायनं पद्मिने प्रियायनं धरावरेणं सुरवरे नमः निर्मलाय नमः देवपूजितायनं चतुर्भुजायनं चक्रधाम्रेणं गुणाशाय नमः निर्विकल्पायनं निष्कलङ्काय नमः निरन्तकाय नमः निरञ्जनाय नमः निराभाषायनं नित्यदुःखनिरवत्रयनं निर्गुणायनं गङ्गाधरायनं सारङ्गपायनं मन्दाकिनेनं यज्ञस्थायनं वरप्रावणिकात्प्रेणं धीरबन्धवे नमः आत्मलोकभयप्रायणम् आकाशराजवृतायनं योगहृत्पद्मन्त्रायणं दामोदरायणं जगत्परायणं पावाग्नेयं भक्तवत्सलाय नमः विक्रमायणं शुंशुमारायणं यथा मुकुटशमिरायणं शङ्कवाच्चुलशकर किङ्किणाध्यरणं नीलामेघस्यमदर्वैनं विनोदार्चनप्रायणं जगद्व्यापनेनं जगत्कर्तेनं जगत्पक्षेणं जगत्परेणं सिद्धार्थप्रायकायणं जिष्णुवेनं साक्षारायणं दिशरवरेणं देवकीनन्द्रायणं विज्ञाहृताढ्येनं पीताम्रमणगाय मनोहरणेनं मृगस्तमस्तकायनं श्रोरुणेनं मुक्तिर्मायनं परमेश्वरायनं ब्रह्मार्धप्रायणं शान्तायनं श्रीमतेनं द्वेनं दोर्दण्डविक्रायनं परब्रह्मणेनं जगदीश्वराय नमः श्री पुनिलादेवसमेतस्य वेङ्कटेश्वर स्वामिने नमः। श्रीकान्ताय कल्याणाय श्रीवेङ्कटनाथ श्रीवेङ्कटनिवासाय सर्ववासाय मङ्गलमुत्तुश्रेष्ठकस्तूरे वासनात्वापीतोरसे श्रीसनाथाय यवराजाय मङ्गलङ्गमलाकृतस्तूरकृष्णमाङ्गिर श्रीयानवासनवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलन्निराजल निवासाय नित्याय परमात्मने प्रणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम् भूत्युष्ठमालिकां वन्दगन्धसमुद्रविष्णवे इष्टचित्ततनुजायै त्वां प्रवत्तरेतरे गोविन्द 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 तुलामूलावतीहरणं सर्वव्याधिनिवारणं समस्तपापक्षेकं वेङ्कटेश्वर स्वामी पादोदकं पावनं शुभमकालमुद्यरणं प्रत्यादिकारणं समस्तपापक्षेकं वेङ्कटेश्वर स्वामी पादोदकं पावनं शुभमकालमुद्यरणं प्रत्यादिकारणं समस्तपापक्षेकं वेङ्कटेश्वर स्वामी पादोदकं पावनं शुभमकालमुद्यरणं प्रत्यादिकारणं समस्तपापक्षेकरं वेङ्कटेश्वर स्वामी पादोदकं पावनं शुभं कालमुद्यरणं सर्वव्याधि निवारणं समस्तपापक्षेकरं वेङ्कटेश्वर स्वामी पादोदकं पावनं शुभं कालमुद्यरणं सर्वव्याधि निवारणं समस्तपापक्षेकरं वेङ्कटेश्वर स्वामी पादोदकं पावनं शुभं कालमुद्यरणं सर्वव्याधि आवरणं वेदाभरणं मुनिं विश्वदेशधरं भागं चक्रये द्रविडभाषया अलङ्कृतन्नमर्जनस्य चित्तिभक्तिचित्रतुलिका भवाहिनीर्यपिञ्जनिधरेन्द्रयन्त्रमन्त्रा लोकभैरवप्रसन्नतारिचन्द्रिका शीतानस्तमुद्रिका प्रातःपूर्वमेतमहावृन्दे जगदाभरणं मुनिं विशुदेधरं भागं चक्रे द्रविडभाषया तन्नमज्जनस्य भक्तिचित्रतुलिका भवाहिवीर्यपिञ्जनि नरेन्द्रयन्त्रमन्त्रणा
సంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తు కించన వెంకటాద్రిసమూధిరో నభూతో నభవిష్యతి కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామిరార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. జై శ్రీమన్నారాయణ. మన భద్రాచల క్షేత్రంలో సీతారాం నగర్ కాలనీలో వేయించేసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర వారి దేవాలయంలో శనివారం సందర్భంగా, అందులో మాఘమాసం మొదటి శనివారం సందర్భంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఇచ్చేసి స్వామివారిని దర్శించుకొని అష్టోత్తర శతనామావళి పూజా కార్యక్రమం జరిపించుకున్నారు. మనకు సాకేతపురి శంషాబాదులో శ్రీదిండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజీయ స్వామివారు అక్కడ రామానుజుల వారి 216 అడుగుల విగ్రహాన్ని స్థాపితం చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఆ రామానుజుల వారి విగ్రహం ప్రతిష్ట చేసి 3 సంవత్సరాలు కావస్తున్న సందర్భంగా మరి రామానుజుల వారు మరందరినీ కూడా ఆలయంలోనికి ప్రవేశం జరిగే విధంగా అప్పట్లో ఏర్పాటు చేశారు. అప్పట్లో పెద్దవారు తప్ప, పెద్ద కులాలు తప్ప మిగతా వారు ఎవరికి కూడా రాకూడదు, అన్య మతస్థులు ఎవరికి కూడా రాకూడదు అని చెప్పని ఒక కట్టుబాటు ఉండేది. అలాంటి కట్టుబాటును తొలగించి అందరూ కూడా సమానమే భగవంతుని దగ్గర అని చెప్పుతూ ఆ స్వామివారి మూలమంత్రాన్ని అందరికి కూడా ఉపదేశించి అందరినీ కూడా సమానంగా చూడాలని చెప్పని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమతామూర్తి యొక్క 3వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మరి ఆ స్వామివారు జయస్వామివారు ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నుంచి 27వ తారీఖు వరకు 27 రోజుల పాటు నక్షత్ర దీక్ష సమతా కుంభు అని చెప్పని ఒక దీక్షను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ దీక్ష లోపల మనం ఇళ్లలో ఉన్నవారు ప్రతిరోజు కూడా శ్రీమతే రామానుజాయ నమః అంటూ మనం వసతి అంటే మన వీలుని బట్టి ఇంత సంఖ్య అని చెప్పుకోకుండా 100 మార్లు కానీ 108 కానీ లేదా 11 మార్లు కానీ మన ఓపికను బట్టి ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు సమయ సందర్భము నియమకాలు లేవు. అంటే మనకు సంకల్పం చదువుకోవాలి, జపం చేయాలన్న ఒక సంకల్పం ఉంటే సరిపోతుంది. ఆ సమయంలో కూడా మనం ప్రశాంతంగా భోజనం చేసిన తర్వాత కానీ లేదా కాఫీ టీ తిన్న తర్వాత కానీ మధ్యాహ్న సమయంలో కూడా ఏదైనా సరే ఆ సమయంలో కూర్చొని పద్మాసనంగా కూర్చొని శ్రీమతే రామానుజాయ నమః అంటూ ఒక్కొక్క బియ్యం గింజను లెక్కబెట్టి 27 రోజుల పాటు మనం ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది కూడా అన్ని బియ్యం గింజలు వేరి మనకు ఒక కలశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కలశం లోపల వేయించినట్టయితే ఈ 27 రోజుల పాటు మనం జపం చేసినటువంటి ఈ బియ్యాలను అంటే మనం ఒకేసారి 5 కేజీలు 100 కేజీలు కొని పంపించవచ్చు. అట్లా కాకుండా
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః అంటూ ఒక బియ్యం గింజ, అట్లా 2, 3, 108 మార్లు 27 రోజుల పాటు మనకు ఎన్ని ఓపిక ఉంటే అంత అన్ని బియ్యం గింజలు ఏరుకొని, ఇప్పుడు రేపు శ్రీరామనవమి సందర్భంలో కూడా అందరూ కూడా రామునికి తలంబ్రాలు చేయాలని చెప్పని ఒడ్లను బియ్యంగా ఒలుస్తూ రామనామం జపం చేస్తూ ఒడ్లను ఒలిసి తలంబ్రాలు కలుపుకొని వస్తారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మన తలంబ్రాలు కాకుండా తెల్ల బియ్యాన్నే మనం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః అంటూ చదువుకుంటూ లెక్కించు ఒక దగ్గర పెట్టుకొని, అంటే స్వామివారు ప్రతిరోజు కూడా ఒక్కొక్క వీధికి తిరుగుతూ ఈ బియ్యాన్ని సేకరించండి, జపం చేయించండి అని చెప్పడం జరిగింది. అది కొంత మనకు ఆచరణలో సాధ్యం కాదు కనుక మనం ఒక రోజున ఏర్పాటు చేసుకొని, ఒక శనివారం కానీ ఒక ఆదివారం రోజున మనం ఏర్పాటు చేసుకొని పెద్ద ఉత్సవంగా, మొన్న 20 రోజుల క్రితం మనం బాలరాముని ఉత్సవం చేసుకున్నాం. సుమారుగా 20 రోజుల పాటు దేశంలో ప్రతి చోట, ప్రతి సందు, ప్రతి వీధి పిల్లలు పెద్దలు అనుకుంటా కూడా ఉత్సవం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా ఆ తరహా లోపల ఉత్సవం చేయాలి, మనం చేసుకోవాలని చెప్పి సంకల్పించడం జరిగింది. ఆ డేటును మనం ఒక 2 రోజులు తెలియపరుస్తాము. మనకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జీవనమఠంలో వారితో సంప్రదించి మన దేవస్థానం తరపు నుంచి ఆ వికాస తరంగిణి, ఆ జీవనమఠం తరపు నుంచి కూడా మనం ఒక 4-5 కాలనీలు తిరుగుతూ పెద్ద ఉత్సవంగా చేసుకోవాలని చెప్పి సంకల్పించడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వాములు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. 2-3 రోజుల పట్ల మీ అందరికీ మరి ఈ సిటీ కేబుల్ TV8 ద్వారా అందరికీ కూడా మళ్ళీ తెలియపరుస్తాము. అందరూ కూడా ఈ కుమతా సంబు లోపట అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ బియ్యాన్ని 27వ తారీఖు రోజున మనం ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి శంషాబాద్ చేరుకొని, శంషాబాద్లో సాకేతపురి లోపట అక్కడ 216 అడుగుల రామానుజుల విగ్రహం ఉంది. ఆ స్వామివారి కింద 105 దివ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ దివ్యక్షేత్రాల మధ్యలోపట మళ్ళా 116 అడుగుల బంగారు రామానుజుల వారి విగ్రహం ఉన్నది. మనం ఈ చేసినటువంటి జపం చేసి ఏరినటువంటి బియ్యంతో పాటు అంటే మనకు భద్రాచలం కాకుండా మొత్తం యావత్ ప్రపంచాన్ని లోపల అందరికీ కూడా పంపించారు. అందరూ కూడా ఏరి పంపించినటువంటి ఈ బియ్యాన్ని ఆ 3వ తారీఖు రోజున, మార్చి 3వ తారీఖు రోజున అభిషేకం చేస్తారు. ఎందుకోసం చేస్తారంటే అందరూ సమానమే భగవంతుని దగ్గర, ఒకరు పెద్ద ఒకరు చిన్న తారతమ్యం లేకుండా అందరూ సమానంగా ఉండాలని చెప్పి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సమతా ఉత్సవం లోపల మనందరం కూడా మనం చేసినటువంటి ఈ జపం లోపల ఈ బియ్యాన్ని అన్నిటి కూడా అక్కడ స్వామివారికి పంపించినట్టయితే వారు మనందరి పేర్లతోటి అక్కడ అభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది. కనుక భక్తులందరూ కూడా ఈ యజ్ఞం లోపల అందరూ కూడా భాగస్వాములై మరి స్వామివారి పాత్రకు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం.